السلام علیکم، میں ہوں کرن خان۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے وزن بڑھنے کا مسائل۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وزن کن وجہ سے بڑھتا ہے۔ نمبر 1، کھانا کھانے کے وقت کی تبدیلی ہو تو وزن بڑھنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، کھانا کھا کر آرام کرنا۔ نمبر 3، میٹھے کا زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 4، چکنے کھانے کا استعمال کرنا، آئلی کھانوں کا استعمال کرنا۔ اور نمبر 5، زیادہ مرچ مسالے اور باہر کے کھانے کھانا۔ اس کے علاوہ نمبر 6 ہوگا کہ کھانے کی مقدار میں اضافہ، زیادہ مقدار میں کھانا کھانے لگ جانا۔ نمبر 7، کھٹی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا۔ نمبر 8، زیادہ دیر پریشان رہنا، زیادہ وقت پریشانی میں رہنا یا پھر پریشانی سے ہٹ کے بلا وجہ خود کو پریشان رکھنا۔ نمبر 9، آپریشن وغیرہ کا ہونا۔ اور نمبر 10 پر ہے کہ خاندانی موٹاپا، جو باپ دادے میں یا ماں کی طرف سے آپ کو خاندانی موٹاپا وہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کھانا کھانے کے وقت میں جو تبدیلی ہے۔ تو پہلا ہمارا یہ ٹاپک ہوگا کہ کھانے کو وقت پر ہمیں کھانا چاہیے، کھانے کی باقاعدہ ایک روٹین ہونی چاہیے۔ ہر وقت یا بے وقت کھانا کھانے سے بھی انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کھانا کھا کر آرام کرنا۔ کھانے کے بعد چلنا پھرنا اور ٹہل قدمی کی عادت بنا لینی چاہیے۔ کھانا کھا کر فوراً بستر پہ چلے جانا یا پھر ٹی وی کمپیوٹر دیکھنے بیٹھ جانا، اس سے بہت زیادہ انسان موٹاپے کا شکار ہوتا ہے، اور بے شک بیٹھ کر کام کرنے سے بھی خصوصاً پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، میٹھے کا زیادہ استعمال کرنا۔ کھانے میں میٹھے کا استعمال نارمل مقدار میں رکھنا چاہیے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنا بھی موٹاپے کی وجہ بن سکتی ہے۔ عموماً کھانے میں کچھ لوگ زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دن بدن خود میں تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں، جبکہ میٹھا نہ صرف موٹاپا بلکہ دماغی کمزوری کا بھی سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، چکنے کھانے کا استعمال۔ کھانے میں چکنائی کی مقدار نارمل ہونی چاہیے۔ دراصل کھانے میں چکنائی کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ کھانا ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کھانا ہضم ہونے میں مدد کے لیے آئل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مقدار سے زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانا موٹاپا اور بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے آپ کے وزن کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں اور نارمل وزن رکھنا چاہتے ہیں تو چکنائی سے تھوڑا دور رہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 5 ہم بات کریں گے زیادہ مرچ مسالے اور باہر کے کھانے۔ تو آج کل زیادہ تر لوگ ہوٹل کا کھانا بہت شوق سے کھاتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں معدے کی تکلیف اور موٹاپے کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تیز مرچ، گرم مسالہ اور چائنیز نمک کے زیادہ استعمال سے بھی انسان موٹاپے اور بہت سی دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہوٹل کے کھانے اور سموسے پکوڑے اور تیز مسالے سے دور ہی رہنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹاپے سے دور رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سلیم رکھیں، اسمارٹ رکھیں اور ایک لمٹ میں اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں۔ نمبر 6، کھانے کی مقدار میں اضافہ۔ اکثر انسان اتنا کام نہیں کرتا جتنا کہ وہ کھانا کھاتا ہے، جبکہ کھانے کی کیلوریز زیادہ ہوتے ہیں، اور جو انسان کی ڈیلی ورک آؤٹ میں جتنے کیلوریز ضائع ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے کھانے کی ایک لمٹ رکھنی چاہیے کہ ہم نے اتنی کوانٹٹی یوز کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ فل ہو جاتا ہے، لیکن مختلف چیزیں دیکھنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں، اور وہ اپنے آپ کو اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک کھانا آپ کسی ریسٹورنٹ سے کھا رہے ہیں یا کسی فرینڈ کے گھر جا کے کھا رہے ہیں، تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کھانا جس کا مرضی ہو، پیٹ آپ کا اپنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی ہیلتھ خراب نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو کھانے کی لمٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم 7 بات کریں گے کھٹی چیزوں کا استعمال۔ کھٹی چیزوں کے استعمال سے پیٹ اور سینہ بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، اور جسم کے مطابق یہ چیز زیادہ لگنے لگتی ہے۔ اس لیے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے چیزیں چھوڑنی ہے وہ ہے کھٹی چیزیں۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کھٹی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ نمبر 8، زیادہ پریشان رہنا۔ اکثر انسان پریشانی کے حل ڈھونڈنے کے بجائے پریشانی کو لے کر خود کو دماغی ذہنی مریض بنا لیتا ہے۔ چونکہ پریشانی آ گئی ہے، اس کے حل کی طرف توجہ دیں۔ پریشانی کی وجہ سے غذا کی طرف کم توجہ اور نیند میں کمی یا پھر زیادتی کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر اسی پریشانی سے انسان کا وزن بھی تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے، جو کہ ایک نئی پریشانی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹاپک نمبر ہم 9 پہ جائیں گے کہ آپریشن وغیرہ کا ہونا۔ ہاں جی، تو آپریشن وغیرہ کی وجہ سے بھی انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے یا پھر کسی بھی بیماری کی وجہ سے آپریشن کروانے سے بھی اکثر لوگوں کا وزن تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے، چونکہ آپریشن کے بعد غذا پر توجہ دینا اور چہل قدمی اختیار کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وزن میں کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی وزن بڑھنے لگ جاتا ہے۔
नंबर 10 हम यहाँ बात करेंगे ख़ानदानी मोटापा। तो वज़न बढ़ने की अक्सर ये वजह होती है कि उनके माँ बाप में मोटापे की बीमारी होती है। ख़ानदानी मोटापे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और बाकी वो तमाम टेस्ट करवाने चाहिए जिनसे मालूम किया जा सके कि जिसमें किस चीज़ की जिस्म में ज़्यादती है, जिसकी वजह से मोटापे के शिकार हो गए हैं। अक्सर होता है कि किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती की वजह से इंसान में मोटापा हो जाता है। फिर अपनी ग़िज़ा में उस चीज़ की कमी करें और साथ क्लीन फूड का इंतख़ाब करें ताकि ये मोटापा आपकी ज़िंदगी से दूर रहे। तो हम यहाँ बात करेंगे कि डाइट में खाने का इंतख़ाब। खाने में चिकनाई और मिठास से दूर रहना तो निहायत ही ज़रूरी है। इसके अलावा चंद ऐसी सब्जियाँ और दालें, खाने और मशरूबात भी अहम किरदार अदा करते हैं जिनसे वज़न कम करने में आसानी पैदा होती है। चिकन हफ्ते में एक बार उबला हुआ या तेल जो है साफ़ करके अच्छी तरह फ्राई करके उसके बाद ऑयल वगैरह ख़त्म करके यूज़ करें हफ्ते में एक बार लाजमी। इसके अलावा सेकंड हम बात करेंगे अंडे की। तो अंडा वज़न कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है क्योंकि इसमें वाफिर मिकदार में प्रोटीन होती है और इसमें जो है फ़ैट वगैरह बहुत कम होती है। खाने की जगह अंडे का इस्तेमाल करें ताकि वज़न कम करने में आपकी आसानी पैदा हो। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सेब, माल्टा, नाशपाती, तरबूज, सफ़ेद ब्रेड, एक स्लाइस करीबन, ओट, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सलाद, दाल की नॉर्मल मिकदार, खीरा, उबले हुए अंडे 1 या 2। अगर आपको बीपी हाई वगैरह का इशू है तो आप सिर्फ अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें, नहीं तो आप फुल बॉयल एग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट सलाद, सब्ज़ी सलाद, पालक उबली हुई में आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट, मूंगफली के अलावा उबली हुई चिकन बोटी, कबाब बगैर तेल के, 1 अंडा फेंटकर 1 ब्रेड के साथ, या फिर उबली हुई मूंग की दाल या मसूर की दाल। इसके अलावा अंडा ऑमलेट के साथ ब्राउन ब्रेड या फिर लाल लोबिया के साथ सलाद। इसके अलावा डेली के 4 से 5 बादाम और 1 कप दूध। ये चीज़ें जो है अपनी लाइफ में रखें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाएं, अपने वज़न को कम रखें और ख़ुद को जो है स्मार्ट एंड स्लिम रखें क्योंकि ख़ुद को हेल्दी रखना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को ओवरलोडेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि वज़न कम करने के लिए आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। आपको वज़न कम करने के लिए एक वेट लॉस पाउडर बने हुए मिलते हैं या ख़ुद बनाने होते हैं, कोई भी जो तरीका आपको बेस्ट लगे, क्योंकि ख़ुद बनाने में ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि चीज़ आगे पीछे हो जाती है, आपको समझ नहीं लगती, आप क्वांटिटी सेम रख रहे हैं लेकिन किसी चीज़ की क्वांटिटी हमें कम रखनी पड़ती है, तो इश्यू हो जाता है कि आगे पीछे चीज़ें हो जाएँ तो वो इंसान के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। इसीलिए कोई भी वेरीफाइड प्रोडक्ट आप यूज़ करें। अगर आप वेट लॉस पाउडर यूज़ कर रही हैं या फिर ऐसा काम करें कि वेट लॉस पाउडर से हट के आप कोई सी भी टी यूज़ कर लें, ग्रीन टी यूज़ कर लें, ब्लैक जो काली पत्ती होती है उसका कहवा यूज़ कर लें, या फिर इसके अलावा कोई लेमन ग्रास वगैरह का कहवा एक लिमिट के हिसाब से वो यूज़ करना शुरू करते हैं। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और आपने कोशिश किया, वज़न भी आपने कम कर लिया लेकिन आपका पेट कम नहीं हो रहा, तो आप ऑयल की मसाज वगैरह पेट की करें। एक अच्छा ब्रांडेड ऑयल जो वेट लॉस के लिए ख़ास तौर पे टमी फैट वगैरह ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है, तो आप वो ऑयल वगैरह यूज़ करें ताकि आपका पेट जो है अंदर की तरफ हो और टाइट हो, ताकि ये जो ढीला लटका हुआ पेट होता है वो ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है? तो वज़न कम करने के हवाले से फक्की टी, ड्रॉप्स वगैरह, ऑयल वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप फग्गी टी, ड्रॉप्स वगैरह या फिर पेट कम करने का कोई स्लिम ऑयल वगैरह यूज़ कर रही हैं, तो इसके अलावा हॉट बेल्ट भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप कोई ऑयल वगैरह यूज़ कर रही हैं तो आप उसके बाद हॉट बेल्ट यूज़ कर लें। पेट पे जब भी आप वर्कआउट वगैरह करें या फिर कोई ऐसा टाइट्स वगैरह यूज़ करें जो आपके लेग से टोटल पेट तक कवर करे, मतलब कमर तक टाइट्स आता हो। तो आप ये चीज़ यूज़ करें ताकि आप अपने आप को स्लिम कर सकें, और कोशिश करें कि जब आप खाना वगैरह खा रहे हैं तो उस दौरान में ये चीज़ें यूज़ ना करें, मतलब हॉट बेल्ट वगैरह या ऑयल वगैरह ना लगाएं, ठीक है। और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है आपने एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी, वॉक वगैरह नहीं करनी, नॉर्मल जैसे घर में चलते फिरते हैं वैसे रहें। और कोशिश करें कि जब आप खाली पेट होते हैं तो तब आप एक्सरसाइज वगैरह करें, चलें फिरें और अपना जो है लाइफ को थोड़ा सा सेट करें, अपने आप को स्लिम करें। आज के टॉपिक में मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कंप्लीट वेट लॉस के हवाले से कंप्लीट चीज़ें आपको समझा दी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।